wa kathratiz dzunub, banyaknya dosa itu, min nisyanil maut, karena lupa mati. Padahal malam ini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita semua adalah memperingati ruahan. Ruahan itu sebetulnya wong Jawa itu meh nyebut arwah rada wangel, sehingga ruah padahal arwah dan jamak ruh menjadi ruah, kemudian tradisi itu disebut ruahan. Itu artinya apa? Agar kita semua eling sama mati, ingat akan mati. Orang-orang yang kerasnya hati itu min kasratil maut, min syanil maut, wa nisyanil maut, min hubbud dunya. Mengapa orang itu lupa mati? Orang ngerti nek mati, lupa akan mati, min hubbud dunya, sebab mencintai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kirim doa dumateng para leluhur kita. إلا بالله العلي العظيم. ثم إلى أرواح مشايخ القدر والمكسبن وجميع أهل الطرق، وإلى أرواح ساداتنا وخبائبنا الحسنين والحسنين وإليكم أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا ومشايخهم وعلمائنا وعباد الله الصالحين. شيء لله لا وفاض عليهم من ظهور مواهب الدنيا طرف الرضاء وشوار الرقائق، فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم، سالقين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على صراط المستقيم، وآل الله عليه وعليهم زاكيا صلوات وتسليم. ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مسكان أنوارهم في حيض الجهل البهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بنات متفرقة من وراء ذبرستان في سنة 71 و400، وكان في طفوليته يمتنع من الرضاعة بنهار رمضان عناية من الله تعالى به، ولما ترى وسار إلى طلب العلوم وقصد كل مفضال عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرى من بسم الله الرحمن الرحيم. ورفقه القدر على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أول دخوله العراق، ولم يكن الشيخ يعرفه، وشرط عليه القدر ألا يخالفه، والمخالفة سبب الفراق، فقال له القدر اقعد هنا، فقعد في المكان الذي يشار بالقعود في 3 سنين، يأتي في كل سنة مرة ويقول له لا تبرح مكانك حتى، فقرب العلماء وصوفية من سماء ذلك الكلام وتيسون،
قال وذكر أنه يرى لهم مرة من المرات نور عديم أضاء به الأفق وبدا له في ذلك النور سورة فنادتني يا عبد القادر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان دولة، وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل خلوا ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عتبه على عدم قبله هدية، فقال له شيخ أرسل ما بدلك وخضر معه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يجلس الباب عن بيده ونضدا له من جده صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك فقال أي شيء أمرت بابن وليس عندي من دبس دنيا وعسل الآخرة. بحق عليك اشرب وما كلت حتى قيل لي بحقي عليك كل وأمنتك من الردى. تجيء السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم. وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. وكان رضي الله عنه أسمر اللون مكرون الحاجبين عريض اللحية طويلها عريض الصدر نحيف البدن ربع القامة جوهري الصوت بهي الصوت سريع الدمعة شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأطهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البساط العندي وبالسالكين على منهاجه الأنور والمغترفين من منهل معارفه الأدب الأزخر أن تمدنا بطيب أنفاسهم وتدني لنا من ثمار غراسهم. ويا أقطار ويا ويا سادات ويا وأنتم يا أولي الألباب تعالوا سرور الله. سنحظى بفضل
في البرايا خير كلمة ولو أحمدت حرم الديار لا إله إلا الله وتلك نشرها قد فرح في كل حين وزمان سرها يكسر البلاء والخطايا والرضوان ونرى من قالها بين الحول والبلدان الخطايا تقولها فالتقى بين الأطراف كلمة أشرقت منها الأكوان حينئذ ثم يعطيها حديثا كل الحسان إمام ربي دون خير أو ميزان ربنا طعنا يا عظيم يا غزال صلي في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الآل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان وبدا مدر الدجى وفشى نسر الريحان وغدا في يومه شمنا وسلوبا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الختام قياما على الأقدام وقد جادوا بدموع السواكب صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
والسويء بجمالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكل الهداية. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua telah bersama-sama di dalam majelis zikrullah dalam rangka ruhan masal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberi umur panjang sehingga kita bersama-sama hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan hadir kita dicatat amal soleh oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk silaturahim, sebagai bentuk kita sama-sama berzikir, bersolawat untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, masih diberi rezeki dan umur panjang, sehingga bisa menghadiri acara yang sangat luar biasa, yaitu ruahan masal. Alhamdulillah saya mewakili pemerintahan Desa Protomulyo sangat mendukung acara ruahan masal yang diadakan 1 tahun sekali di Perumahan Kalungindah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa qatafa amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum min quwwah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Wonten pangarsanipun para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh wabil khusus dumateng pengurus Masjid Al-Istighfar, pengurus Jamiah Al-Hikmah yang dimuliakan Allah. Sarang-sarang kita syukur datang Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sarang-sarang mau selawat datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niki wekdal jam kula sampun jam kali 11 kirang sak jam. Betul nggih? Mila keranten sampun dalu kula boten saged matur kathah. Kalau Pak Yai Hipning dikoyo paling tidak kultum, nggih. Kuliah 70 menit. Kuliah 7 menit. Kalau badhe ngaturaken 5 menit saja. Kita mulai dari menit yang pertama. Catat nih, menit yang pertama. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, ayat yang dibacakan tadi adalah sebuah ayat yang mengingatkan kita semua bahwa ternyata manusia di dalam menerima kitabullah Al-Quranul Karim ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Yang zalimu li nafsih, yang menerima Islam, menerima Al-Quran tapi masih mendolimi diri sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir diantaranya disebutkan orang-orang yang kategori pertama ini oleh Allah diberikan ampunan, oleh Allah diberi rahmat sehingga dimudahkan oleh Allah, mereka tetap pada jalan Shiratal Mustaqim ke Jannatun Naim. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah kategori muqtasid, yang tengah-tengah. Orang-orang Islam yang kategori ini adalah orang-orang Islam juga sudah beribadah dengan baik, akidahnya baik, tapi masih setengah-setengah juga di dalam menjalankan syariat agama Allah. Dia masih mau bermaksiat,
Dia zikir-zikirnya kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di sisi lain dia masih bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka lah orang yang ketiga ini, orang-orang yang berlomba lari mencari ridha Allah, mencintai Allah, mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabiqum bil khairat biidznillah. Apa impact hadiahnya? Jannatu 'adnin yadkhulunaha yufallawna fiha. Jannah menjadi hadiah bagi mereka. Insyaallah majlis mubarak, majlis zikir menika termasuk kategori yang ketiga ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mengapa? Karena majlis ini menegakkan zikrullah. Orang-orang yang mengerjakan zikir kepada Allah, apalagi zikir dengan kuat, lahir batinnya kuat, insya Allah dia akan mengantarkannya beribadah kepada Allah, mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah, riyadhah kepada Allah, taqarrub ila Allah, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, zikir kita tetap terus menerus kita latih, dan kita latih bermujahadah. Sebab kalau tidak, zikir kita akan jauh dari mengingat Allah. Boleh jadi kita semua berzikir keras, lisan kita keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin lisannya zikir kepada Allah, tapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Na'udzubillah min. Bila Ibnu Atha dalam Al-Hikam betul-betul wasiat, jangan sekali-kali kamu zikir meninggalkan ingat kepada Allah. Saya ulangi, jangan sekali-kali zikir tapi lupa kepada Allah. Tapi itu lebih baik engkau berzikir meskipun tidak ingat kepada Allah daripada kamu tidak zikir sama sekali. Itu lebih baik. Tapi yang paling utama adalah zikir tetap menjaga hatinya, ingat kepada Allah, connected. Apalagi dalam hati kita sudah terinstall illallah, la ilaha illallah, 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 illallah. Jadi ketika kita membaca ilallah di hati, di dalam dada kita install illallah, illallah. Itu betul-betul kita hanya Allah Subhanahu. Sebab kalau tidak, banyak orang yang mengilahkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, mengilahkan hawa nafsunya, mengilahkan dunia. Masya Allah, na'udzubillah min. Padahal kalimat kita adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya menafikan semua ilah-ilah, semua sesuatu yang disembah, sesuatu yang digandrungi, yang paling dicintai, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila wonten tiyang sing tasih tergoda tidak mau zikir dengan baik karena tergoda sesuatu yang masya Allah, yang di luar Allah. Apa itu? Hubbud dunya, mencintai dunia. Itu memang menjadi perhiasan yang luar biasa. Ini dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Isra, Allah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun zinat hayatid dunya.
harta, kekayaan, mal, dan anak itu menjadi perhiasan dunia. Milone boten ngati-hati kita bisa beribadah akan terselimpungi oleh kehendak anania karena harta, karena anak, ibadah kita menjadi tidak maksimal. Dan memang dunia itu menjadi sesuatu yang menyilaukan, yang membuat manusia silau dan galau. Betul, silau dan galau. Di ayat lain dari surat Al-Hadid misalnya disebutkan, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Dunia itu perhiasan yang menyilaukan, sehingga kalau tidak hati-hati orang akan terjebak hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut mati. Itu penyakit alwan yang kata Nabi itu berbahaya, lebih bahaya daripada penyakit COVID. Alwan itu karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut mati. Sehingga Al-Ghazali dalam kitab Ihdul Abidin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, memberikan satu kategori bahwa di antara tanjakan-tanjakan yang menghalangi manusia dalam ibadah adalah ad-dunya. Sehingga ada makalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita bisa melihat dalam Fathul Rabbani, Futuhul Ghaib, jumudul ain min safatil qulub, jumutnya mata itu dan kerasnya hati. Mungkin kita kadang-kadang nggak bisa menangis karena kerasnya hati. Kenapa nggak bisa menangis? Ya, saya nggak bisa menangis, hatinya keras, mungkin lebih keras dari bata batu. Jumudul ain min safatil qulub wa qasfatil qulub min kathratil dzunub. Kerasnya hati itu karena banyaknya dosa-dosa. Wa kathratil dzunub, banyaknya dosa itu min nisyanil maut, karena lupa mati. Padahal malam ini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita semua adalah memperingati ruahan itu sebetulnya wong Jawa itu meh nyebut arwah rada wangel, sehingga ruah padahal arwah dan jamak ruh menjadi ruah, kemudian tradisi itu disebut ruahan. Itu artinya apa? Agar kita semua eling sama mati, ingat akan mati. Tak lama lagi kita juga akan mati. Maka orang-orang yang kerasnya hati itu min kasratil maut, min nisyanil maut, wa nisyanil maut min hubbud dunya. Mengapa orang itu lupa mati? Orang ngerti nek mati, lupa akan mati, min hubbud dunya. Sebab mencintai dunia, mencintai dunia, ada harta, tahta, wanita, Toyota, gaya, yang itu simbol-simbol dunia. Jangan sampai kita silau. Maka zikir-zikir di orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu lahirnya torekoh, lahirnya sufisme dalam sejarah Islam adalah karena masyarakat waktu adalah hubbud dunia, sudah terjebak oleh mencintai dunia, maka diajaklah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai hanya Allah saja, mencintai hanya Allah saja. Sebagaimana seorang Rabi'ah Al-Adawiyah, ya habibul qalbi mali siwaka farhamil yawman mudniban qad atat, ya sururi ya raja'i ya ruhati
qad abal qalbu ayuhibasy. Wahai kesayanganku, wahai junjunganku, wahai kekasihku, hati ini telah enggan lagi mencintai selain dirimu. Betapa cintanya seorang Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia betul-betul hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang sufi, orang-orang torekoh yang sudah khusyuk di dalam torekohnya, dia betul-betul takur ila Allah. Hari-harinya penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekalian yang lam yasya illallah, itu saya kira menit yang pertama. Tadi kan 5 menit. Gitu, sekali mungkin nggak sampai 5 menit lah. Sekarang kita masuk yang menit yang kedua. Kalau kita semua adalah menjadi bagian dari jajaran gerakan-gerakan thariqah ahli zikir kepada Allah, maka sebetulnya kita harus berani dari awal. Saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan Prof. Ghafur, kita berintrospeksi diri, bermuhasabah. Apa diantaranya? Diantaranya adalah tazkiyatun nafs, tazkiyatul qulub, pembersihan diri kita, pembersihan hati agar bersih dari berbagai kehendak yang ananiah. Maka orang-orang sufi mengajarkan kepada kita bagaimana langkah pertama adalah kita menghentikan semua perbuatan amaliyah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mengisinya dengan tahalli, mengisi dengan kebersihan, mensucikan diri, membersihkan hati dengan hati yang bersih, dengan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Bukankah ada ulama yang mengatakan likulli syai'in siqalah wa siqalatil qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selain hati kita bersih, tunjukkan juga bahwa ishadu bi anna muslimun, tunjukkan bahwa saya seorang muslim yang lisannya bersih, tutur katanya bersih, lisannya berkata dengan ma'ruf, wa qulu qawlan ma'rufa, wa qulu qawlan sadida, wa qulu qawlan maisura, wa qulu qawlan thaqila. Lisan kita jaga dengan baik. Bukankah penjenengan ingat dalam surat Asy-Syu'ara, Ibrahim mengajarkan kita, Nabi Ibrahim, bapaknya orang-orang beriman, mengajarkan kepada kita, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warithati jannatin na'im. Beliau memohon kepada Allah agar di akhir hayatnya lisannya menjadi catatan terbaik bagi generasi sesudahnya. Dan kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang jamaah muslim yang pergi ke Haramain, ibadah haji, ibadah umroh, mereka semua menapak tilasi jejak Ibrahim, jejak Hajar, jejak Ismail. Itu satu perilaku teologis dari Ibrahim yang luar biasa, yang menunjukkan kepada kita track record Ibrahim yang dinapaktilasi setiap orang. Mila monggo saran-saran bagaimana kita membuat track record kita, jejak langkah kita dari alif bata sampai ya, dari A B C sampai Z, itu kita tunjukkan bahwa kita punya jejak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin.
Mila monggo sareng-sareng selain membersihkan hati, lisanun fasih. Bukankah Nabi juga mengatakan bahwa di antara orang yang masuk surga adalah walisanun fasih. Lisan yang fasih. Fasih itu lisannya adalah benar. Lisannya berkata benar, tidak bohong, tidak berkhianat, tidak curang, bukan juga orang yang melanggar etika-etika dan syariat-syariat serta melanggar akidah kita. Yang ketiga adalah selain lisan hati, yang ketiga adalah af'al kita. Perilaku af'al kita pun harus betul-betul menunjukkan asar yang terbaik, jejak yang terbaik. Dan insya Allah di akhir permohonan Ibrahim tadi, Ibrahim mengatakan, Rabbi habali hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Beliau mendoakan kepada Allah. Dan orang-orang yang mencintai harta, mencintai anak, tidak ada manfaatnya sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Resiki hatimu, jangan sampai yang beradil, kasar hatimu, bersihkan hatimu dengan baik. Jamaah sekalian kasih Allah. Kemudian menit yang ketiga ini karena sudah jam 1 kurang 1 jam gitu ya, cukup ya. Saya akan sampai ke menit yang ketiga saja, yaitu kita sama-sama kalau sudah bersih hatinya, insya Allah itu yang mengantarkan kita hati yang mutmainnah. Amin Allahumma amin. Bukan Allah memanggil dalam surat Fajar. Yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira mboten bijaksana dan bijak sini kalau saya harus berpanjang kata, nilo nyun pangapunten ingkang kathah mbok menawi sanes wekdal saged pinanggihan malih. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam saku. Ngoten nggih? Kalau ada kata-kata yang salah tolong dong maafkanlah daku. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Ngoten nggih? Kalau ada anak gadis berambut panjang, tolong bawa kemari. Oh, bukan, salah. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Amin. Allahumma amin. Wa'afu minkum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.